Polynomials. Let us see what is polynomial. What is polynomial? Polynomial is an algebraic expression. Polynomial is an algebraic expression in which its variables contain non-negative integers as its variables. Polynomials are algebraic expressions which contains in which variables contain non-negative integers as its variables. అంటే నాన్ నెగటివ్ ఇంటీజర్స్ ఎక్స్పోనెంట్స్గా యాజ్ ఇట్స్ వేరియబుల్స్ ఎక్స్పోనెంట్స్. లెట్ us see an example. x plus 3 5x square minus 6x plus 2. So see x plus 3. So here x power 1, here x power 2, x power 1. Constant means 2 means 2 we can write as 2 into x power 0, that is nothing but 2 into 1, that is 2. So here x power is 2, here x power 1, x power 0. So non-negative integers means integers which are not negative, means not negative means 0, 1, 2, 3, 4 and so on. So those are variables exponents. So let us check what are polynomials, what are not polynomials. So మనం చెక్ చేసుకుంటే సో x పవర్ 1, x పవర్ 2, x పవర్ 3, x పవర్ 4 లేదా x పవర్ 0 ఉండే వాటిని, లేదా x అనే కాదు వేరియబుల్ ఏ ఉంటే అది. సో నాన్ నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్ మీన్స్ 0, 1, 2, 3, 4 అలాంటివి ఎక్స్పోనెంట్స్గా ఉన్న వేరియబుల్స్ ఉన్న ఆల్జిబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్నే మనం పాలినామియల్స్ అంటాం. సో లెట్ us see some more examples. So consider 1 by x plus 3 లేదా root x plus 5. 1 by x we can write as x power minus 1 plus 3. Here root x means x power 1 by 2 plus 5. So observe these examples. ఇక్కడ x power minus 1 ఉంది, x power minus 1 ఉంది. మనకి x పవర్ మైనస్ 1 ఉంది కాబట్టి ఇది మనకి ఏమవుతుందంటే నాట్ ఏ పాలినామియల్, నాన్ నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్ కాబట్టి x పవర్ మైనస్ 1 వచ్చింది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ పాలినామియల్. సో సీ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. x పవర్ 1 by 2, రూట్ x మీన్స్ x పవర్ 1 by 2. సపోజ్ క్యూబ్ రూట్ y minus 7. సో క్యూబ్ రూట్ మీన్స్ పవర్ 1 by 3. సో ఎప్పుడైతే పవర్లో ఫ్రాక్షన్ వచ్చిందో, ఫ్రాక్షన్ అంటే నాన్ నెగిటివ్ ఇంటీజర్ కాదు, సో ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఏ పాలినామియల్. సో ఎప్పుడైతే మనకి వేరియబుల్స్ స్క్వేర్ రూట్స్ కానీ క్యూబ్ రూట్స్ కానీ ఉంటాయో, లేకపోతే బైల్లో ఉంటాయో, అవి మనకి నాట్ ఏ పాలినామియల్. దీస్ ఆర్ నాన్ పాలినామియల్స్. దీస్ ఆర్ నాన్ పాలినామియల్స్. Consider root 2 p plus q. So here p power 1 రూట్ ఉంది కానీ అది రూట్ 2 ఈజ్ ఎ నెంబర్కి మనకి స్క్వేర్ రూట్స్ ఉన్నా అవి పాలినామియల్స్ అవుతాయి.
సో ఎప్పుడైతే మనకి వేరియబుల్స్కి స్క్వేర్ రూట్స్ క్యూబ్ రూట్స్ ఉంటాయో లేకపోతే బైల్లో ఉంటాయో అవి పాలినామియల్స్ కావు. సో హియర్ p పవర్ 1 q పవర్ 1. సో ఇవి నాన్ నెగటివ్ ఇంటీజర్స్. సో ఇట్ ఈజ్ ఎ పాలినామియల్. Polynomial is an algebraic expression in which it contains variables contain non-negative integers as its exponents. So such kind of expressions are called polynomials. See, next consider an example. 2x square plus 5x plus 3. So here in 2x square, let the 2x power 3 plus 5x, 2x power 3 plus 5x plus 3. So in 2x cube, so here 2 is called coefficient. 2 is called coefficient of x cube. అంటే ఎక్స్ క్యూబ్ని ఏ నెంబర్ అయితే మల్టిప్లై చేస్తుందో దాన్ని మనం కోఎఫిషియంట్ అంటాం. ఎక్స్ క్యూబ్ని ఏ నెంబర్ అయితే మల్టిప్లై చేస్తుందో దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే కోఎఫిషియంట్. సో అలాగే ఈ పైన ఉండే దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఎక్స్పోనెంట్. సో వాట్ ఈస్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్నాడు అనుకోండి. సో ఎక్స్ని ఏ నెంబర్ మల్టిప్లై చేస్తుంది ఇక్కడ 5. సో 5 ఈజ్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్. 5 is the coefficient of x. 5 is the coefficient of x. So here 3 is called term without variable. Such terms are called constant terms. Constant term is 3. So it is only number, it is only constant, so it is called a constant term. So next one, degree of a monomial. First we discuss degree of a monomial, then we can discuss degree of a polynomial. Let us take an example. 5xy. Degree is nothing but sum of, listen carefully, degree is nothing but sum of exponents of various variables in a monomial. Sum of powers or exponents of various variables in a polynomial, in a monomial, sorry. సమ్ ఆఫ్ పవర్స్. సో మనం ఒక మోనోమియల్ 5xy తీసుకున్నాను నేను. సో ఇందులో మనకి డిగ్రీ కావాలనుకుంటే ఇక్కడ మనకి రెండు వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, ఎక్స్ అండ్ వై. ఎక్స్ పవర్ 1, వై పవర్ 1. సమ్ ఆఫ్ పవర్స్, సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్పోనెంట్స్ 1 + 1 2. ఇట్స్ డిగ్రీ ఈజ్ 2. లేదంటే 7xyz² అని ఉందనుకోండి. సో ఇక్కడ మనం డిగ్రీ కట్టాలనుకుంటే ఎక్స్ పవర్ 1, వై పవర్ 1, జెడ్ పవర్ 2. సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్పోనెంట్స్ 1 + 1 + 2. సో టోటల్ 4. సో ఇట్స్ డిగ్రీ ఈజ్ 4. ఇట్ ఈస్ డిగ్రీ ఆఫ్ monomial. Let us check degree of polynomial.
degree of polynomial. Degree of a polynomial. Take an example. 11x cube minus 5x square plus 6x plus 2. సో దీని డిగ్రీ ఏంటి, డిగ్రీ ఎలా ఫైండ్ చేయాలి? సో ఇక్కడ మనం కాన్స్టెంట్ తీసుకుంటే ఎవ్రీ కాన్స్టెంట్ డిగ్రీ ఈజ్ 0. 2 వీ కెన్ రైట్ యాజ్ 2 into 1. 2 1s are ఎంత మనకి 2a కాబట్టి ఇలా రాయొచ్చు. 2 వీ కెన్ రైట్ యాజ్ 2 into x power 0. సో ఇక్కడ మనకి డిగ్రీ 0 చూపిస్తుంది కాబట్టి డిగ్రీ ఆఫ్ ఎవ్రీ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ యొక్క డిగ్రీ ఏమవుతుందంటే 0. సో మనకి ఇక్కడ డిగ్రీ 1, ఇక్కడ డిగ్రీ 2. సో ఇక్కడ 6x కాబట్టి 6x power 1 అంటే x 1 టైం ఉంది కాబట్టి x power 1. 5x square పవర్ 2 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ డిగ్రీ 2, ఇక్కడ డిగ్రీ 3. సో డిగ్రీ ఆఫ్ పాలినామియల్ ఫైండ్ చేయాలంటే ఇక్కడ మనం డిగ్రీ ఆఫ్ వేరియస్ టర్మ్స్ కంపేర్ చేసుకుంటే ఏదైతే హైయెస్ట్ ఉందో అదే డిగ్రీ ఆఫ్ ది పాలినామియల్. ఇక్కడ హైయెస్ట్ ఏముంది, పవర్స్లో చూసుకోవాలి, నెంబర్స్ కాదు, కోఎఫిషియంట్స్లో కాదు. సో ఇయర్ 6 ఈజ్ కోఎఫిషియంట్, -5 ఈజ్ కోఎఫిషియంట్, 11 ఈజ్ కోఎఫిషియంట్. 6 ఈజ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x, -5 ఈజ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x స్క్వేర్, 11 ఈజ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x క్యూబ్. డిగ్రీ అంటే మనం పవర్స్లో చూసుకోవాలి, కాన్స్టెంట్ కాబట్టి డిగ్రీ 0, ఇక్కడ 1, ఇక్కడ 2, ఇక్కడ 3, హైయెస్ట్ 3 కాబట్టి ఇట్స్ డిగ్రీ ఈజ్ 3. So degree of a polynomial is defined as highest highest degree among its terms. సో హైయెస్ట్ పవర్ ఏదైతే ఉందో దాన్నే మనం ఏమంటే డిగ్రీ అని తీసుకుంటాం. సో నెక్స్ట్ టేక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. 7x power 4 minus 11x cube plus 5x square minus 12x plus 3. సో ఇక్కడ మనం తీసుకుంటే హైయెస్ట్ పవర్ చూసుకుంటే మనకి ఏముంటుంది 4. సో ఇక్కడ దీని డిగ్రీ ఏమవుతుంది 4. సో మనకి కాన్స్టెంట్ టర్మ్ అంటే ఏంటో అర్థమైంది, కోఎఫిషియంట్ అంటే ఏంటో అర్థమైంది, సో డిగ్రీ అంటే ఏంటో అర్థమైంది. నెక్స్ట్ మనం ఏంటంటే టైప్స్ ఆఫ్ పాలినామియల్స్. basing on degree. First one is linear polynomial. A polynomial with degree 1. A polynomial with degree 1 is called linear polynomial. డిగ్రీ 1 ఉండే పాలినామియల్ మనం ఏమంటాం, లీనియర్ పాలినామియల్. ఎగ్జాంపుల్ 5x minus 7 లేకపోతే 3p plus q, 7a plus 4b minus 6c. సో హియర్ వేరియబుల్ డిగ్రీ 1. సో ఇక్కడ వేరియబుల్ డిగ్రీ 1, ఇక్కడ డిగ్రీ 1. హైయెస్ట్ అమాంగ్ దీస్ టూ ఈజ్ 1. సో ఇట్ ఈజ్ ఏ లీనియర్ పాలినామియల్ విత్ 1 వేరియబుల్. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ లీనియర్ పాలినామియల్ విత్ 2 వేరియబుల్స్. ఇట్ ఈజ్ ఏ లీనియర్ పాలినామియల్ విత్ 1 వేరియబుల్. సో మనం ఇంకోటి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇందులో లీనియర్ పాలినామియల్లో ఫస్ట్ వర్డ్ LINE, లైన్. సో దీని గ్రాఫ్ మనం గీసినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా స్ట్రైట్ లైన్ అనేది వస్తుంది. సో లీనియర్ పాలినామియల్ గ్రాఫ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. నెక్స్ట్ది, సో ఏ పాలినామియల్ విత్ డిగ్రీ 1 ఈజ్ కాల్డ్ ఏ లీనియర్ పాలినామియల్. నెక్స్ట్ది ఏంటంటే క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్. సో మీకు ఆల్రెడీ అర్థమైపోయి ఉండాలి, ఏ పాలినామియల్ విత్ డిగ్రీ 1 ఈజ్ కాల్డ్ ఏ లీనియర్ పాలినామియల్. దాని తర్వాత వచ్చింది కాబట్టి ఏ పాలినామియల్ విత్ డిగ్రీ 2.
A polynomial with degree 2. Degree 2 is called a quadratic polynomial. Quadratic polynomial. So example, x square minus 7x plus 12. So here chudandi highest power 2, so it is a quadratic polynomial. లేకపోతే 5x స్క్వేర్ మైనస్ 6x ప్లస్ 3, ఇక్కడ కూడా మనకి ఇట్ ఈజ్ ఏ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్. సో ఇక్కడ మనం హైయెస్ట్ పవర్ చూసుకుంటే 2, సో ఇట్ ఈజ్ ఏ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్. ఏ పాలినామియల్ విత్ డిగ్రీ 2 ఈజ్ కాల్డ్ ఏ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్. నెక్స్ట్ వన్, క్యూబిక్ పాలినామియల్. క్యూబిక్ పాలినామియల్. A polynomial with degree 3. A polynomial with degree 3. A polynomial with degree 3 is called cubic polynomial. Cubic polynomial. Example, 6x cube minus 5x square plus 4x minus 2. సో చూడండి ఇక్కడ మనకి కాన్స్టెంట్ అంటే డిగ్రీ 0, 1, 2, 3, highest power 3, so it is called a cubic polynomial. highest power 3 ఉండే polynomial ని మనం cubic polynomial. highest power 3 means degree 3. a polynomial with degree 3 is called cubic polynomial. Next, value of a polynomial. Value of a polynomial. What is value of a polynomial? Let px is a polynomial in variable x. It is given by x minus 3. So put x is equal to 1 on both sides. If we take x is equal to 1, what is the value of entire polynomial? That is nothing but value of the polynomial when x is equal to 1. 1 minus x, ఇక్కడ x బదులు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం కాబట్టి ఇటువైపు కూడా x బదులు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 1 minus 3, that is nothing but minus 2. So p of 2, put x is equal to 2. The value of polynomial when x is equal to 2, that is nothing but p of 2. సో ఇక్కడ మనం x బదులు 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం కాబట్టి ఇటు కూడా x బదులు మనం 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. 2 minus 3, that is nothing but minus 1. So the value of polynomial is minus 1 when x is equal to 2. సో ఇలా మనం వాల్యూ ఆఫ్ ద పాలినామియల్స్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ కట్టవచ్చు. సో ఇక్కడ మనకి x వాల్యూ మారిపోతే పాలినామియల్ తాలూకు వాల్యూ కూడా మారిపోతూ ఉంటుంది. సో ఫర్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ది వేరియబుల్ విల్ గెట్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ది పాలినామియల్. సో సపోజ్ put x is equal to 3. Put x is equal to 3. p of 3 is equal to లెఫ్ట్ సైడ్ మనం LHS సైడ్ 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం కాబట్టి RHS సైడ్ కూడా 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి x బదులు. 3 minus 3. 3 minus 3 is 0. సో మనకి ఇన్ దిస్ వే వీ కెన్ ఫైండ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ పాలినామియల్. అంటే మనం వాల్యూ ఆఫ్ ది పాలినామియల్ కట్టేటప్పుడు కొన్ని పర్టికులర్ వాల్యూస్ దగ్గర మనకి ఆ పాలినామియల్ తాలూకు ఎంటైర్ వాల్యూ 0 అవుతుంది. సచ్ కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఆర్ కాల్డ్ జీరోస్ ఆఫ్ ది పాలినామియల్. సచ్ కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఆర్ కాల్డ్ జీరోస్ ఆఫ్ ది పాలినామియల్. థ్యాంక్ యూ.